हिमाचल प्रदेश में भारे वरसाद और पूरना कारणे भूस्खलन की घटनाओं सामे आवी हती अने रोड पर पत्थरों पड़ता रोड ब्लॉक थई गया हता। आवा ज एक पहाड़ी विस्तार मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर भारे पत्थरों पड़वाना कारणे हाईवे ब्लॉक थयो हतो। आ ब्लॉकेजने दूर करवा माटे जेसीबी जेवा मशीनोनी मदद लेवी पड़ी हती, परंतु आ जेसीबी मशीनों पर मोटी शिलाओं पड़ता रोड साफ करवानी कामगीरी अटकी पड़ी हती। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर भूस्खलननी घटनाओं हजू पण चालू छे अने रोड मार्ग जोखमरूप बन्यो छे। ये 7 मील नामक जगह है मंडी में, जहां पर बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा था और जिससे यातायात और लोगों की आवाजाही बाधित हुई थी। जिस जेसीबी को जो चालक चला रहे थे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उनको मैंने अभी देखा है और उनकी बहुत हल्की सी स्क्रैचेस खरोंचें आई हैं, जिस पर हमने मलहम लगा दिया है और उनको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है, लेकिन वो बिल्कुल भी आउट ऑफ डेंजर है और यहाँ पर जो यातायात को सुचारू करने की जो व्यवस्था है वो जारी है। सोमवारे राजस्थानना घણા બધા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો। ભારે વરસાદના કારણે રાજસ્થાનના અજમેર શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા। રોડ રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો હતો। સતત વરસાદ પડવાથી અનેક વિસ્તારમાં હજુ પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલા જોવા મળે છે। उत्तर प्रदेश में हवामान विभाग द्वारा भारे वरसाद पड़वानी आगाही करवामां आवी हती, जेना भागरूपे सोमवारे उत्तर प्रदेशना गाजियाबाद में धोधमार वरसाद पड्यो हतो। भारे वरसाद पड़ता रोड रस्ताओं पर वरसादी पाणी भराई गया हता। हजू पण हवामान विभाग द्वारा आगामी 2 दिवस भारे वरसाद पड़वानी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। हिमाचल में फरी एकवार वरसादनो बीजो राउंड शरू थयो छे। भारे वरसादना कारणे समग्र जनजीवन प्रभावित छे। आ बधा वच्चे फरी एकवार वरसाद शरू थयो। हिमाचलना मंडी शहर में सतत वरसाद पड़वाथी हजू पण केटलाक विस्तारमां वरसादी पाणी भराया छे। बीजी तरफ विक्टोरिया ब्रिजनो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे, जे वीडियोमां जोई शकाय छे के वरसादी पाणी ब्रिजने अडीने वही रह्या छे। आसाममां हवामान विभागनी आगाही अनुसार छेल्ला 24 कलाकथी धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे। भारे वरसादना कारणे आसामना गुवाहाटीमांथी पसार थती ब्रह्मपुत्र नदीमां वरसादी पाणीनी आवक थई हती। नदीमां सतत वधी रहेला वरसादी पाणीना कारणे आसपासना विस्तारोमां रहेता लोकोने मकान खाली करवानी फरज पड़ी, कारण के नदीना जलस्तरमां વધારો થતા પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે। सोमवारे उत्तराखंडना देहरादूનમાં भारे वरसाद પડ્યો હતો। भारे वरसादના પગલે સમગ્ર ઉત્તરાખંડમાં પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા। સતત વધી રહેલા વરસાદના કારણે અનેક જગ્યાએ લોકો વરસાદી પાણીમાં અટવાયા હતા। કેટલીક જગ્યાએ વરસાદી પાણી રોડ રસ્તાઓ પર ભરાઈ જતા ટ્રાફિકના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા। રવિવારે ઉત્તરાખંડમાં અનેક સ્થળોએ વરસાદ અને ભૂસ્ખલનના કારણે વિવિધ રસ્તાઓ પર વાહન વ્યવહાર બંધ થયો હતો, જ્યારે અલકનંદા નદી પર બનેલા ડેમમાંથી મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડવાના કારણે ગંગા નદી દેવપ્રયાગમાં અને હરિદ્વારમાં ચેતવણીના સ્તરને પાર કરી ગઈ છે। હરિદ્વારમાં મોટી સંખ્યામાં પાણીની આવક થવાથી ભીમગોડા બેરેજનો એક દરવાજો ક્ષતિગ્રસ્ત થયો। અલકનંદા નદીનું જળસ્તર વધવાના કારણે જીવીકે હાઇડ્રોલિક પ્રોજેક્ટમાં ડેમમાંથી 2003,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં કારણે ગંગાના જળસ્તરમાં ભરખમ વધારો થયો હતો। ગંગા નદીમાં 463 મીટરના ખતરાના નિશાનને વટાવી ટિહરીના દેવપ્રયાગ સંગમમાં 463 મીટર પર પહોંચી હતી, જેના કારણે સંગમ ઘાટ, રામકુંડ, ધનેશ્વર ઘાટ અને ફુલાડી ઘાટમાં પાણી ભરાયા। ટિહરી જિલ્લાના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર બ્રિજેશ ભટ્ટે જણાવ્યું કે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર લોકોને નદીના કિનારા વિસ્તારમાંથી દૂર રહેવા સતત ચેતવણી આપે છે। हिमाचल प्रदेश में अविरत वरसादे भारे तबाहीना दृश्यों सर्ज्या बाद मनालीना लेह राष्ट्रीय धोरीमार्ग ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाहन व्यवहार माटे पुनः शुरू करवामां आव्यो छे। रस्तो खुलवाथी फसायेला 1500 जेटला भारे वाहनोनी अवरजवर सरळ बनी हती। आ वाहनो सशस्त्र दळो अने लद्दाखना स्थानिको माटे विविध चीजवस्तुओना शियाळाना संग्रह माटे महत्वपूर्ण छे। उल्लेखनीय छे के पहाड़ी विस्तारोमां मुसळधार वरसादथी सर्जायेला पूरमा हिमाचल प्रदेश में विविध कारणोसर 100 थी વધુ લોકોના મોત થયા હતા। हिमाचल सरकारना महसूल विभागना जणाव्या अनुसार राज्य में जाहेर इंफ्रास्ट्रक्चर ने थयेला नुकसानीनी अंदाजित किंमत ₹3,738.28 करोड़ थी पण वधु छे। अधिकारीओना जणाव्या अनुसार राज्य में भूस्खलननी 53 घटनाओं उपरांत अचानक पूरनी 35 घटनाओं बनी छे।
કુલુના કાઈફ ગામમાં આગ ફાટવાની ઘટનાથી ફરી એકાએક પૂર આવી ગયું હતું. અહીં એકનું મોત નીપજ્યું જ્યારે કે 2 લોકો ઘવાયા. આગ ફાટવાની ઘટનાને લીધે અનેક દુકાનો વહી ગઈ હતી. આ મામલે ડેપ્યુટી કમિશનર આશુતોષ ગર્ગે કહ્યું હતું કે વાદળ ફાટવાના કારણે પૂર આવ્યું હતું અને નાળાની આસપાસ રહેતા મકાનો અને દુકાનો ધોવાઈ ગઈ હતી. બોલેરો કેમ્પરમાં નજીક 4 લોકો સૂઈ ગયા હતા, જેમાં વ્યક્તિનું મોત થયું તેમજ બંને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે કુલુની પ્રાદેશિક હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા, જ્યાં બંનેની સારવાર ચાલી રહી છે. યમુના નદીના જળસ્તરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. 18મી જુલાઈના રોજ યમુના નદીનું જળસ્તર 205 મીટર નોંધાયું. નદી હજુ પણ ભયજનક સપાટી ઉપર વહી રહી છે. પરિણામે રાજધાનીના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે. દિલ્હીમાં પૂરની સ્થિતિના કારણે 25,000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતું. અસરગ્રસ્ત લોકોને સરકાર દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલા કુલ 44 રાહત કેમ્પમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. દિલ્હીની મોનેસ્ટ્રી માર્કેટમાં પૂરના પાણી ઓસરી ગયા બાદ દુકાનદારોએ દુકાનમાં સફાઈ કરી. નોઈડા જિલ્લાના કલેક્ટરે યમુના નદીના જળસ્તરમાં ફરીવાર વધારો થાય તેવી સંભાવનાના પગલે લોકોને સાવધાન રહેવાની અપીલ કરી હતી. દિલ્હીમાં પૂરની સ્થિતિ બાદ ઉત્પન્ન ગંદકી અને મચ્છરોના બ્રીડિંગના કારણે ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા અને મેલેરિયાના કેસોમાં વધારો નોંધાયો છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સત્તાવાર આંકડા પ્રમાણે રાજધાનીમાં જુલાઈ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 163 કેસ નોંધાયા. સાથે દિલ્હીમાં સમાન સમયગાળા દરમિયાન મેલેરિયાના 54 કેસ નોંધાયા. દિલ્હી સરકારે પણ રોગચાળાને ડામવા માટે તૈયારી કરી છે. આ વિશે વાત કરતા દિલ્હીના મેયર શૈલી ઓબરોએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી સરકાર અને એમસીડીએ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી અમે સફાઈ કામગીરી કર્મચારીઓને ગંદકી દૂર કરવા અને દવા છંટકાવના નિર્દેશ આપ્યા છે. રાજધાનીમાં રોગચાળા પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે અમે તમામ પગલાં લઈશું. सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट को और पब्लिक हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जितने भी अधिकारी हैं कि हमारा जो एमसीडी का जो सबसे बड़ा अब हमारा जो काम रहेगा जहां जहां से पानी रिसीड कर गया है वहां पर साफ सफाई का, कि कहीं भी जो कूड़ा है, वेस्ट है, जो पानी के साथ आया है, मिट्टी है, जो सिल्ट है, स्लज है, उन सब की सफाई करना और साथ ही दवाइयों का छिड़काव करना कि कम से कम केसेस इस बार डेंगू मलेरिया के कर सकें. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના પ્રથમ દિવસે અજીત પવાર જૂથને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. એનસીપીમાં 53માંથી 27 ધારાસભ્યો ગેરહાજર રહ્યા હતા. તે ધારાસભ્યો ગેરહાજર જોવા મળ્યા, જેઓ સતત બીજા દિવસે શરદ પવારને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. આમ અજીત પવાર કેમ્પમાંથી ચોમાસુ સત્રના પ્રથમ દિવસે એનસીપીના 15 ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા અને 27 ધારાસભ્યો ગેરહાજર રહેતા અજીત પવારને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. શરદ પવાર જૂથના મુખ્ય દંડક જીતેન્દ્ર આહવાડે કહ્યું હતું કે સરકારમાં સામેલ થયેલા અજીત પવાર સહિત 9 ધારાસભ્યો સિવાય એનસીપીમાં સામેલ તમામ લોકો વિપક્ષનો હિસ્સો છે, એટલા માટે તેમના બેસવા માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. બેંગલુરુમાં એક નવું રાજકીય જૂથ બનાવવાના 6 વિપક્ષી પક્ષોના પ્રયાસો વચ્ચે દિલ્હીમાં એનડીએની બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે અને આ બેઠકમાં કુલ 38 પક્ષો ભાગ લઈ રહ્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ સત્તાના કેન્દ્ર દિલ્હીમાં યોજાનારી આ બેઠક વિશે માહિતી શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે આ બેઠક સત્તા મેળવવા માટે નહીં પરંતુ સેવા કરવા માટે થઈ રહી છે. નડ્ડાએ વધુમાં કહ્યું કે ભાજપ અને તેના ભૂતપૂર્વ સંગઠન જનસંઘનું ધ્યાન હંમેશા તેની વિચારધારા પર રહ્યું છે. રામ મંદિર નિર્માણની વાત હોય કે પરમાણુ પરીક્ષણની વાત હોય, લોકો અમારી મજાક ઉડાવતા હોય, તેમણે એ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો કે પાર્ટીએ કોઈપણ સાથીનો સાથ છોડ્યો છે અને જેઓ ભાજપથી અલગ થઈ ગયા છે તેમની સાથે પણ તેઓ સૌહાર્દપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે અમારું એજન્ડા દેશની સેવા કરવાનો છે. અમે કોઈને જવા દીધા નથી. જે લોકો ચાલ્યા ગયા અમે તેમની સાથે મિત્રતા બંધ નથી કરી. અમારા માટે સૌથી મોટું ચિત્ર સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ છે. બેંગ્લોરમાં વિપક્ષી દળોની 2 દિવસીય બેઠક યોજાઈ રહી છે, ત્યારે શહેરના ચાલુક્ય સર્કલ પાસે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને નિશાનો બનાવતા પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા હતા. પોસ્ટરમાં નીતિશ કુમાર પર કટાક્ષ કરવામાં આવ્યો હતો. પોસ્ટરમાં સુલતાનગંજ બ્રિજ ધરાશાયી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો. પોસ્ટરમાં એવું પણ લખવામાં આવ્યું હતું કે નીતિશ કુમારના શાસનમાં બિહારમાં બ્રિજ ટકી શકતા નથી, ત્યારે તેમના પર વિપક્ષી એકતાનું નેતૃત્વ કરવાનો વિશ્વાસ કેવી રીતે કરી શકાય. જોકે થોડા સમય બાદ પોલીસે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવેલા પોસ્ટર દૂર કર્યા હતા. કોંગ્રેસના નેતા પ્રિયાંક ખડગે વિપક્ષી દળોની બેઠક વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે સમાન વિચારધારા ધરાવતા રાજકીય પક્ષો દેશના બંધારણને બચાવવા માટે સાથે આવ્યા છે.
જો ભાજપને વિપક્ષી એકતાથી ડર લાગે છે તો તેનો અર્થ એ થાય છે કે પાર્ટીને હારનો ડર લાગી રહ્યો છે. પીએમ મોદી અને ભાજપનું જાદુ સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ભાજપ દક્ષિણ ભારતના એક પણ રાજ્યમાં શાસન કરી રહી નથી. મહારાષ્ટ્રમાં પણ સ્થાનિક પાર્ટીઓના ભાગલા પાડી ભાજપ સત્તામાં આવી રહી છે. ભાજપ પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે સ્થાનિક પાર્ટીઓમાં ભાગલા પડાવે છે. વડાપ્રધાન મોદીની લોકપ્રિયતા ઘટી રહી છે. ભાજપની નીતિઓથી દેશને નુકસાન થયું છે. With a certain ideology, and we have come together to preserve the idea of India and Constitution. So the BJP, if BJP has a problem with our unity, that means they are afraid that they will be unseated. And you can also see that how BJP's and Modi ji's magic is on the wane. Name one South Indian state that they are in power with. વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષી દળોને એકજૂટ કરવાના પ્રયાસ વિશે વાત કરતા આમ આદમી પાર્ટીના નેતા રાઘવ ચડ્ડાએ જણાવ્યું કે સમાન વિચારધારા ધરાવતા રાજકીય પક્ષોનું આજે સમૂહ છે એ જોઈને ભાજપથી ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. ભાજપ ડરી ગઈ છે. દેશના લોકો અને રાજકીય પક્ષોએ નક્કી કરી લીધું છે કે વર્ષ 2024માં વડાપ્રધાન મોદી પીએમ તરીકે ફરીવાર ચૂંટાઈને નહીં આવે. जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है. भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं. देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है. ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે જણાવ્યું કે બેંગ્લોરમાં યોજાનારી આ બેઠક માત્ર વિપક્ષી દળોની બેઠક નથી, પરંતુ સરમુખત્યારશાહીની સ્થિતિની દેશને આગળ લઈ જવા માટે મુખ્ય રાજકીય પક્ષોની બેઠક છે. બેઠકમાં સીટોની વહેંચણી અને વિપક્ષી દળોનું જે ગઠબંધન બનશે તેને શું નામ આપવું જોઈએ તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. શરદ પવાર વિપક્ષી દળોની બેઠકમાં 17મી જુલાઈના રોજ હાજરી નહીં આપે, પરંતુ બેઠકના બીજા દિવસે એટલે કે 18મી जुलाई રોજ હાજરી આપશે. अपोजिशन की बैठक में नहीं मानता. इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं. લોકસભા ચૂંટણી 2024માં ભાજપને હરાવવા માટે બેંગલુરુમાં વિપક્ષોની બીજી બેઠકનું આયોજન કરાયું, જેમાં 25 અલગ અલગ પાર્ટીઓ ભાગ લે એવી શક્યતા છે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે કહ્યું, વિપક્ષની પ્રથમ બેઠક બાદ હવે એનડીએમાં પણ પ્રાણ ફૂંકવાના પ્રયાસ શરૂ થયા છે. અત્યાર સુધી એનડીએનો કોઈ ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો નથી, તો એનડીએની બેઠક પર કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે કહ્યું કે જો વડાપ્રધાન મોદી સમગ્ર વિપક્ષ કરતા વધુ મજબૂત છે અને તેઓ એકલા તેમના માટે પૂરતા છે, તો તેઓ 30 પાર્ટીઓને શા માટે બોલાવે છે. સાથે સાથે મલ્લિકાર્જુન ખડગે ભાજપને 30 પાર્ટીઓના નામ જણાવવા પણ કહ્યું. તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે આજે જે કરી રહ્યા છીએ તેનાથી તેઓ હેરાન છે, તેઓ ગભરાઈ ગયા છે, જેથી તેઓ તાકાત બતાવવા માટે તમામ પક્ષોના જૂથોને એકઠા કરી રહ્યા છે. अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप. वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो. और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं. કર્ણાટક સરકારના મંત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા ઈશ્વર ખાંડેએ જણાવ્યું હતું કે ભાજપ બ્રહ્માથી બહાર આવે. કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જે રીતે ભાજપનો સફાયો થયો હતો તેવી જ રીતે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ ભાજપની હાર થશે. વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધનની જીત થશે અને રાહુલ ગાંધી વડાપ્રધાન બનશે. सब गलत है, उनका भ्रम है, और भ्रम से बाहर आने दो. जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हुआ है, उसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी सफाया होगा और महागठबंधन जीत के आएगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे.
ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરતા કોંગ્રેસના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલે જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષી દળો સમાન હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને એકજૂટ થયા છે. અમે દેશમાં લોકશાહી અને બંધારણીય અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માંગીએ છીએ. ભાજપ વિપક્ષી દળોના અવાજને દબાવવા માંગે છે. રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાંથી સાંસદ તરીકેનું સભ્યપદ ગુમાવ્યું તેનું ઉદાહરણ છે. મહારાષ્ટ્રમાં જે થઈ રહ્યું છે એ પણ વાતની સાબિતી આપે છે. કેન્દ્ર સરકાર તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરી લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી સરકારોને ઉથલાવે છે. They want to silence the opposition voice. They are misusing entire agencies like Enforcement Directorate, CBI, to suppress the voice of the opposition. The disqualification of Rahul Gandhi from the parliament is one of the biggest example for that. બેંગલુરુમાં વિપક્ષી દળોની બેઠક યોજાઈ રહી છે ત્યારે બેંગલુરુમાં વિપક્ષી નેતાઓનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ યાદવ, ટીએમસીના મમતા બેનર્જી, નેશનલ કોન્ફરન્સના ફારૂક અબ્દુલ્લા, જેડીયુના લાલુ પ્રસાદ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ, કોંગ્રેસના સોનિયા ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે જેવા રાજકીય નેતાઓ બેંગલુરુ પહોંચતા નજરે પડ્યા હતા. લોકસભા ચૂંટણી 2024ને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મુખ્ય પક્ષો તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. વિપક્ષી પાર્ટીઓ ભાજપ વિરુદ્ધ ચૂંટણી મેદાનમાં એકસાથે આવવાના હેતુથી મહાગઠબંધન રચવામાં વ્યસ્ત છે, જ્યારે એનડીયુનું પૂર પણ વધી ગયું છે. દરમિયાન મંગળવારે દેશની રાજનીતિ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ રહેવાનો છે. આ દિવસે જ્યાં દિલ્હીમાં એનડીએની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, ત્યાં જ વિરોધ પક્ષોની બીજી બેઠક પણ બેંગલુરુમાં યોજાવા જઈ રહી છે. એનડીએની બેઠક અંગે ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે ભાજપના નેતૃત્વમાં એનડીએની બેઠક છે, જેમાં 38 પાર્ટીઓ આવશે. એનડીએ તરફ પાર્ટીઓ ઉત્સાહ સાથે આવી રહી છે. વિપક્ષની બેઠક પર કટાક્ષ કરતા નડ્ડાએ કહ્યું કે અમારું ગઠબંધન સત્તા માટે નથી, સેવા માટે છે. જ્યાં સુધી યુપીએનો સવાલ છે તે ભાનુમતીની જોડી છે. ક્યાંક પથ્થર તો ક્યાંક રોડા છે. તેમની પાસે ન તો નેતા છે કે ન નીતિ. આ ગોટાળા બાજુનું ટોળું છે, તેમનામાં કોઈ શક્તિ નથી. एक आइडियल अलायंस है. ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है. ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है. जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमती का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है. न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है. રાષ્ટ્રીય લોકજનતા દળના અધ્યક્ષ ઉપેન્દ્ર કુશવાહે જણાવ્યું કે વર્ષ 2024 સુધી વડાપ્રધાન મોદીનો અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. પીએમ મોદીની બરાબરીનો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો તેવા ઉમેદવાર પાસેથી ચૂંટણીમાં સારા મુકાબલાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. વિપક્ષી દળો પાસે કોઈ ખાસ મુદ્દા નથી. વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પીએમ મોદી સામે કોઈ ખાસ પડકાર નથી. नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है. लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है. तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं. કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા બસવરાજ બોમ્બોએ જણાવ્યું કે મહાગઠબંધનમાં વાસ્તવમાં કોઈ બંધન નથી. તેમનો મુખ્ય હેતુ વડાપ્રધાન મોદીને સત્તામાંથી દૂર કરવાનો છે, જે લગભગ અસંભવ છે. લોકો મોદી સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજનાઓ વિશે જાણે છે અને તેનો લાભ પણ લે છે. ગરીબ લોકોના કલ્યાણ માટે સરકારે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે. They are calling as Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible because right from the common man, poor man, woman still remembers all the programs of Narendra Modi which have reached them and they are taking benefit every month. દિલ્હીના લોકો માટે કેજરીવાલ સરકારે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે. પૂરથી પ્રભાવિત દરેક પરિવારને પરિવાર દીઠ રૂપિયા 10,000 આપવામાં આવશે. જે લોકોના આધાર કાર્ડ વગેરે કાગળો વહી ગયા છે તે લોકો માટે વિશેષ શિબિરો યોજવામાં આવશે.
જે બાળકોના કપડાં અને પુસ્તકો વહી ગયા છે તેમને શાળાઓ દ્વારા કપડાં અને પુસ્તકો આપવામાં આવશે. યમુના નદીના નજીકના વિસ્તારોની તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ 17 તેમજ 18 જુલાઈ બંધ રહેશે. શાળાઓ બંધ રાખવાના બદલે શિક્ષણ નિયામક ડીઈઓએ જણાવ્યું કે પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોની શાળાઓ ઓનલાઈન વર્ગોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તમિલનાડુના શિક્ષણ મંત્રી કે પૂનુમુડીના વિલુપુરમ ખાતે આવેલા ઘર પર ઈડીની ટીમ ત્રાટકી હતી. ભ્રષ્ટાચાર મામલે ઈડીની ટીમે તેમને પૂછપરછ માટે ચેન્નઈ લઈ જવાની તજવીજ હાથ ધરી. આ પહેલા ઈડીએ તમિલનાડુના વીજમંત્રી સેન્થિલ બાલાજી પર ભ્રષ્ટાચાર મામલે પૂછપરછ કરી હતી. તપાસ ચાલુ છે અને ઈડી તરફથી ભ્રષ્ટાચાર મામલે વધુ કોઈ ખુલાસો થયો નથી. ભારતના ફોરેક્સ રિઝર્વમાં ફરી વધારો નોંધાયો છે. 7 જુલાઈના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં દેશની વિદેશી હુંડિયામણની અનામત $1.23 અબજ વધીને $596.28 અબજ થઈ છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ શુક્રવારે બહાર પાડેલા સાપ્તાહિક ડેટામાં આ જાણકારી આપી છે. ગયા અઠવાડિયે દેશનો કુલ વિદેશી મુદ્રા ભંડાર $1.85 અબજથી વધી $595.05 અબજ થયો હતો. ઓક્ટોબર 2021માં દેશનું વિદેશી હુંડિયામણ અનામત $645 અબજની વિક્રમી ટોચે પહોંચ્યું હતું. પરંતુ વૈશ્વિક ઘટનાઓ દ્વારા સર્જાયેલા દબાણ વચ્ચે રૂપિયાને હેજ કરવા માટે અનામતના ઉપયોગને કારણે તેમાં ઘટાડો થયો હતો. બેંગલુરુમાં એક વ્યક્તિએ અપહરણનો લાઈવ વિડીયો સામે આવ્યો છે. ટ્વિટર પર એક જાગૃત નાગરિકે વિડીયો પોસ્ટ કરતી વખતે વ્યક્તિએ પોલીસને ટેગ કર્યો હતો. પોલીસને માહિતી મળતાની સાથે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ હતી અને ટીમે વાહન નંબરના આધારે અપહરણકારોની ઓળખ કરી હતી. અપહરણના 12 કલાકમાં 4 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનામાં ગત રાત્રે કેટલાક લોકો પબમાંથી બહાર આવ્યા અને એક વ્યક્તિને મારવા લાગ્યા હતા. મારપીટ કર્યા બાદ આરોપીઓએ પીડિતને કારમાં બેસાડી ભાગી ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટના જાગૃત નાગરિકે પોતાના કેમેરામાં રેકોર્ડ કરી હતી. આ અંગે પોલીસે જણાવ્યું કે પીડિત અને આરોપી મિત્રો હતા અને તેમની વચ્ચે પૈસાની લેવડ-દેવડને લઈને વિવાદ થયો હતો. કેદારનાથ મંદિરમાં હવે મોબાઈલ ફોનથી ફોટોગ્રાફી પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. બદ્રીનાથ કેદારનાથ મંદિર સમિતિ તરફથી આ મામલે ધામમાં વિવિધ સ્થળોએ સાઇનબોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે. બદ્રીનાથ કેદારનાથ મંદિર સમિતિના પ્રમુખ અજેન્દ્ર અજયે જણાવ્યું કે જો કોઈ ભક્ત કેદારનાથ મંદિરની અંદર ફોટો લેશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે કેદારનાથ મંદિરમાં આવતા ઘણા ભક્તો રીલ બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરી રહ્યા હતા, જેના કારણે ધાર્મિક ભાવનાઓને પણ ઠેસ પહોંચી છે. હાલમાં કેદારનાથ ધામના ગર્ભગૃહમાં એક મહિલાનો નોટો વરસાવતો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. જમ્મુ કાશ્મીરના ઉધમપુરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ સેન્ટરના બાંધકામની કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહે સમીક્ષા કરી. આ વિશે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે યોગ સેન્ટરનું લોકાર્પણ કાર્યક્રમ ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે. વડાપ્રધાન મોદી આ યોગ સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરે એવી અમારી આશા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ કેન્દ્ર પર્યટનને જ નહીં પરંતુ ધાર્મિક પર્યટન અને વેલનેસ ટુરિઝમને પણ પ્રોત્સાહન આપશે. આ સાથે ઉધમપુરમાં પણ ફિલ્મ ટુરિઝમને પણ પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ઉધમપુરમાં અનેક વિકાસના કાર્યો થયા છે. चाहेंगे कि इसका लोकार्पण का कार्यक्रम एक भव्य तरीके से हो. प्रयास करेंगे कि मोदी जी के आगे भी इसकी प्रार्थना रखें. तो देविका का तो प्रोजेक्ट शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों से हुआ था. टूरिज्म का भी होगा और केवल हॉलीडे टूरिज्म नहीं, जो अभी तक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट मात्र हॉलीडे, इसमें रिलीजियस टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म. जैसे केरल बहुत हद तक वेलनेस टूरिज्म पर निर्भर है, लोग वहां जाते हैं अपना इलाज के लिए, मेडिकल, वो भी रहेगा. और फिल्म टूरिज्म. મધ્યપ્રદેશના પુલવાઈ કેથોરા સ્ટેશન પર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના કોચની નીચે લગાવવામાં આવેલા બેટરી બોક્સમાં આગ લાગી હતી. આ ઘટના બાદ ફાયર વિભાગના અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં એક પણ યાત્રીને ઈજા થઈ નથી. આ આગ માત્ર ટ્રેનના બેટરી બોક્સમાં લાગી હતી. આ વિશે વાત કરતા પશ્ચિમ મધ્ય રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી રાહુલ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે વંદે ભારત ટ્રેન કમલાપતિ સ્ટેશનથી નિઝામુદ્દીન સ્ટેશન તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે બેટરી બોક્સમાં આગ લાગી હતી. બેટરી બોક્સની તપાસ કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાન મોદીની યાત્રા બાદ અમેરિકાએ તસ્કરી અથવા ગેરકાયદેસર રીતે યુએસએ પહોંચેલી 105 પ્રાચીન વસ્તુઓને ન્યૂયોર્કમાં આવેલા ભારતીય દૂતાવાસને સોંપી દીધી છે. આ વિશે વાત કરતા ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત એરિક
સારસીટીએ જણાવ્યું કે આ પ્રાચીન કલાકૃતિઓમાં ભારતમાં હોવી જોઈએ અને માટે અમેરિકા તેને પરત આપી રહ્યું છે. આ પ્રાચીન વસ્તુઓ ઘણા વર્ષો દરમિયાન ચોરી અથવા ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા પહોંચી હતી. અમેરિકાની એટર્ની ઓફિસે અને મેટ્રોપોલિટન મ્યુઝિયમે આ પ્રાચીન વસ્તુઓ ભારતને પરત આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પીએમ મોદીની અમેરિકા યાત્રા તેમના અને રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન વચ્ચે આ સાંસ્કૃતિક કરાર પણ થયો હતો. ભારત અને અમેરિકાના સંબંધ નવી ઊંચાઈ પર પહોંચ્યા છે. Working as an embassy in the United States government on returning that art that needs to be in India. This has often come from India. Sometimes it's been stolen, illegally sold. So whether it's the district attorney's office here and the Metropolitan Museum has sometimes identified that art and been a wonderful actor to say, this doesn't smell right, this needs to go back to India. Or whether it's the cultural agreement that Prime Minister Modi and President Biden announced during the state visit. We're going to finish negotiating that in the coming months so that it doesn't just depend on the goodwill of one year, but this can be a permanent part of our new friendship and relationship.